ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور کے راج میں ایک چیل راج اور اس کی 3 بیٹیاں رہتی تھیں۔ وہ تینوں بہت خوبصورت اور سمجھدار تھیں۔ ایک دن راجا نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تینوں بیٹیوں کا امتحان لیتا ہوں کہ کون مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور اپنی تینوں بیٹیوں کو بلایا اور اپنا سوال پوچھا۔ ان میں سے پہلی کہتی ہے، بابا جان، میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا کہ دنیا میں لوگ ہیرے سے کرتے ہیں۔ پھر دوسری بیٹی نے بولا، ابا جان، میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی لوگ سونے سے کرتے ہیں۔ پھر تیسری بیٹی کا وقت آیا تو تیسری بیٹی نے بولا، میرے پیارے بابا جان اور راجا سلامت، میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا کہ لوگ نمک سے پیار کرتے ہیں۔ یہ سن کر چیل راج کو بہت غصہ آیا۔ کیا؟ مجھے لگتا ہے میں نے تم کو ٹھیک سے نہیں سنا۔ میں نے بولا، میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنا کہ لوگ نمک سے پیار کرتے ہیں۔ راجا اپنی تیسری بیٹی کی یہ بات سن کر بھڑک جاتا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ تمہاری بہنیں مجھے ہیرے اور سونے سے بھی زیادہ محبت کرتی ہیں، اور تم مجھے صرف نمک جتنا پیار کرتی ہو۔ میرے راج سے ابھی ابھی نکل جاؤ، تم یہاں سے چلی جاؤ اور واپس کبھی مت آنا۔ چھوٹی راجکماری بہت دور بھاگ گئی اور جنگل میں چھپ گئی، لیکن وہ جلد ہی تھک گئی اور ایک جگہ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ وہاں سے ایک راجکمار گزر رہا تھا۔ اس نے راجکماری کو دیکھا تو وہ حیران ہو گیا، اتنی خوبصورت راجکماری۔ پھر اس نے راجکماری سے ساری بات پوچھی تو راجکماری نے اسے ساری آپ بیتی بتا دی۔ وہ بہت سمجھدار تھا۔ وہ راجکماری کو اپنے راج محل میں لے گیا اور اپنے پیار کا اظہار کیا اور شادی کا کہا۔ وہ راجکماری کہتی ہے، میں ایک شرط پر تم سے شادی کروں گی اگر تم میرے بابا جان کو مجھ سے راضی کر لو۔ راجکمار نے یہ شرط مان لی، اور سب سے پہلے راجکمار نے بابا جان کو انویٹیشن بھیجا اور انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ ان کی ہی سب سے چھوٹی بیٹی سے شادی کر رہے ہیں۔ پھر جب شادی کا دن آیا تو بابا راجا وہاں پہنچے۔ اس راجکمار نے بابا راج کو بہت عزت دی اور انہیں اعلیٰ قسم کے پکوان ان کے سامنے رکھے، جو دیکھنے میں تو بہت لذیذ لگ رہے تھے، لیکن ان سارے پکوان میں نمک کہیں نہیں ڈالا تھا۔ جیسے ہی بابا راجا نے کھانا شروع کیا، اس میں تو نمک ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل بے ذائقہ لگ رہے ہیں، میں اسے نہیں کھا سکتا۔ اور تبھی بابا راجا کی تیسری بیٹی ان کے پاس نمک لے کر آئی اور بولی، یہ لیجیے مہاراج، مجھے امید ہے کہ اب اس کا سواد ایسا ہوگا کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ بابا راجا نے فوراً اپنی بیٹی کی آواز پہچان لی اور دیکھ کر ساری بات بابا راج کی سمجھ میں آ گئی۔ بابا دیکھ لیں، سونے اور زیورات کے بغیر ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن نمک کے نہ ہونے سے ہماری زندگی بالکل بے ذائقہ ہوتی ہے، ہماری زندگی میں بہت فرق پڑتا ہے۔ کیا آپ مجھ سے اب بھی ناراض ہیں؟ میں آپ سے دل سے محبت کرتی ہوں اور آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ بابا راج بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور اب راجکمار اور راجکماری کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ اور اب راجکماری بہت خوش تھی کیونکہ اس کے بابا بھی اب اس سے راضی تھے۔ آسام کے ایک جنگل میں ہر قسم کے پشو پکشی رہا کرتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک کوی بھی رہتی تھی جس کا رنگ گورا تھا، بالکل دودھ کی طرح سفید تھا، جس وجہ سے وہ کوی دوسرے کووں سے اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتی تھی، اور وہ اپنی سفید رنگ پر کافی گھمنڈ کیا کرتی تھی اور کسی بھی جانور سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی۔ جب کوئی دوسرا کوا یا کوی اس سے بات کرنے لگتا تو وہ کہتی، میں تم لوگوں کو کتنی دفعہ بولوں کہ میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے، میں سفید رنگت والی گوری کوی ہوں اور تم کوئلے جیسے سڑیل کوے ہو، 1000 دفعہ کہا ہے مجھ سے دور رہو، جاؤ، میرے پاس کھڑے بھی مت ہو۔
फिर उनमें से एक काले रंग की कौवी कहती है, अरे बहन, तुम्हारा रंग बदलने से तुम्हारी प्रजाति थोड़ी बदल गई है, हो तो तुम कौवी ही ना। चलो आओ नदी के किनारे दाने चुनने चले। गोरी कौवी को काली कौवी की ये बात सुनकर अपनी गुस्ताखी महसूस होती है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी अक्ल ठिकाने लगानी होगी, तू ऐसे यहाँ से नहीं जाएगी, ये ले। और फिर गोरी कौवी दूसरी कौवी को एक पंजा मारकर वहाँ से भगा देती है। और सफ़ेद रंग की कौवी रात में भी अकेले रहना पसंद करती थी। वो रात में भी बरादरी के झुंड में नहीं रहती थी, वो इनसे हट कर बैठती थी और वहीं सो जाती थी। इसी जंगल में एक टोनी चिड़िया भी रहती थी जो बहुत समझदार थी और सबके मसले हल कर लेती थी और किस्मत की भी धनी थी, जिस वजह से वो पूरे जंगल की मनपसंद चिड़िया थी। तो गोरी कौवी उस चिड़िया से भी अक्सर भिड़ जाती। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि जंगल का कोई भी ऐसा जानवर नहीं था जिससे गोरी कौवी की बनती हो और उससे लड़ाई ना होती हो। एक दफा दोपहर के वक्त गोरी कौवी एक दरख्त पर बैठी भोजन खा रही थी और बहुत सा नीचे भी गिरा रही थी। उसी समय वहाँ एक चूहा गुजर रहा था और वो गोरी कौवी को देखकर हंसने लगता है। ये देखकर गोरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे ओ बदबूदार गंदे चूहे, तुम मुझे देखकर हंस क्यों रहा है, यहाँ से भाग जा। वो चूहा कहता है, हा, तुम इतना खाना गिरा रही हो, बस यही देखकर मेरी हंसी छूट गई है कि तुम जितना खा नहीं रही उतना गिरा रही हो। हा, तुम्हारी बात मुझे सुनाई नहीं दे रही। चूहा, जरा मेरे करीब आ। वो नीचे आकर चूहे को एक लात मारकर दूर फेंक देती है और हंसने लगती है। फिर कहती है, हा, पहले तू मुझ पर हंसता था, अब मैं तुझ पर हंस रही हूँ, इस तरह तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया। चूहा उस कौवी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और थोड़ा आगे जाने पर एक शिकारी को देखा जिसके हाथ में जाल था। वो चूहा उसके पास जाता है और उसे कहता है, अरे शिकारी भैया, हमारे जंगल में एक कौवा है, वो भी दूध जैसा सफेद, आपने कभी ऐसा कौवा देखा भी नहीं होगा। शिकारी चूहे की बात सुनकर हैरान हो जाता है। फिर चूहा उसे अपने साथ ले जाता है उस जगह जहाँ वो सफेद कौवी बैठी थी। उस शिकारी ने जब कौवी को देखा तो बोला, वाकई ये तो कुदरत का करिश्मा है, ये तो एक अलग ही चीज़ है। अगर इसे पकड़कर मैं बाज़ार में ले जाऊं और इसकी बोली लगाऊं तो मैं मालामाल हो सकता हूं। उन्होंने वहीं एक जाल बिछा दिया और कुछ अनाज के दाने भी वहाँ फेंक दिए। मूंग के दानों की खुशबू से वो सफ़ेद कौवी फ़ौरन मतवज्जा हो जाती है और जाल उसे दिखता ही नहीं और वो दानों पर लपक पड़ती है और जाल में फंस जाती है। वो बहुत शोर मचाती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी बिरादरी की काली कौवी उसके पास आती है और उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अपनी चोंच के आगे से गोल होने की वजह से वो उस जाल को तोड़ नहीं पाती। उस शिकारी के दिल में लालच आ जाता है और वो और गहरे जंगल में ऐसे और कौवों को ढूंढने चला जाता है। वो काली कौवी बहुत से जानवरों के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है, लेकिन गोरी कौवी के बर्ताव की वजह से जैसे ही जानवरों को ये पता चलता है कि मदद गोरी कौवी की करनी है तो सारे जानवर पीछे हट जाते। अब वो काली कौवी आखिर उस चूहे के पास जाती है और मदद के लिए कहती है। वो चूहा बोलता है, अरे वो सफ़ेद कौवी, ओ वो तो बहुत ही नकचड़ी है, किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती, मैं क्यों करूं उसकी मदद। वो काली कौवी बोलती है, अरे चूहे भैया, ऐसा मत करो, वो नकचड़ी गोरी कौवी है ना, आप तो नहीं है ना, और वैसे भी किसी मुसीबत में फंसे हुए की मदद करना भलाई का काम होता है। चूहा काली कौवी के समझाने पर राजी हो जाता है और वहाँ से चलकर जाल अपने दांत से तोड़ देता है। ये देखकर उस गोरी कौवी का सारा घमंड टूट जाता है और वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है और जंगल के सारे जानवरों से माफ़ी मांगती है और घमंड करना ख़त्म कर देती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी और दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़।